ओके। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्तारो। तव पावपणाशणो। पावपणाशणो। मंगलाणं च सव्वेषि। मंगलाणं सर्वेषु। परमं हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप जय सच्चिदानंद। बच्चे लोग आज की प्रहर पाठन है प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग छूटना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और उसके आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान की जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रहर। प्रदीप दादा आनंद जी, हम पहले क्विकली आज का एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस सुनेगा। तो आज का दादा भगवान के लिए आपने ज्ञान के लिए क्या किया, उसमें क्या आपने भेजा था, क्या बोलने का है आपको? टोटली कितनी दफा विधि और प्रेयर करने का सारा दिन कितनी दफा करते हो, सैटरडे संडे मंडे ऐसे? ओके, सब समझ लग गया, समझ में आ गया? उतना ही बोलने का। ओके, तो विधि दीदी को मालूम है क्या करने का? विधि दीदी आपका एक्सपीरियंस क्या है? आज कितना आपका टोटल कितना करने का है और आज कितना किया आपने? जय सच्चिदानंद, मेरा टोटल 27 है। आज मैंने उसमें से 21 ही किया है। ओके, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, 27 है सर, मैंने 14 ही किया है। आपका टोटल कितना है? 18। और आपने आज कितना किया? 27 है पर 14 किया। अच्छा, कल कितना किया था? नहीं काउंट किया था। ओके, अभी से काउंट करने का। ओके ओके। अहिता कल किसका है? एक मिनट।
गीता श्री दीदी, आपका कल प्रेयर का टाइम है और आप रिपोर्ट दीजिए। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह एक बार प्रातः विधि, एक बार नमस्कार विधि, एक नहीं बार और अलग कितना दिन में आपको कितना करने का और आप कितना करते हो वो इतना ही जानने का है। मेरे को 3 बार 9 कलमों करनी है, लेकिन 2 बार ही मैं करती हूँ। अच्छा नहीं अभी से ऐसा सुनने देखो विधि दीदी, आपका 27 का टोटल कैसे होता है सबको बता दो। मैं 15 टाइम्स त्रिमंत्र, एक बार प्रातः विधि, एक बार नमस्कार विधि, 3 बार नवकल में, 2 बार शुद्धात्मा प्रार्थना, 2 बार दरोज की प्रार्थना, एक बार चरण विधि और आरती और दादा भगवान का और पढ़ने से पहले प्रार्थना, सोने से पहले और खाने से पहले प्रार्थना। तो उसका 27 होता है। ऐसे ऐसे काउंट करने का आपको कितना गोल कितना है आपको और एवरी डे कितना होता है वो उतना ही बोलने का है। ओके सबको मालूम पड़ गया। ओके हेता दीदी, आपको मालूम है कितना करने का है और कितना करते हैं। जय सच्चिदानंद। मैं 16 टाइम्स दादा भगवान के ज्ञान में सब करती हूँ और मेरा गोल 17 टाइम्स का है। 3 टाइम 9 कलम, लेकिन मैं 2 ही टाइम करती हूँ। दैट्स वेरी गुड। प्रहर, जय सच्चिदानंद। हमको 3 टाइम्स 9 कलम करने होते हैं। आज मैंने एक ही बार 9 कलम किया था। मैंने शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना, फिर पढ़ने के लिए प्रार्थना की थी। हे दादा भगवान, आज मैं पढ़ रहा हूँ। आज मुझे मैम जो भी पढ़ाए वो सब याद रहे। ओके ये बच्चे लोग जब जो आप गिनो आपको कितना करने का और कितना होता है। ओके ये डिटेल में नहीं जाने का है, बहुत टाइम नहीं है। सम्यक सम्यक जय सच्चिदानंद। सम्यक ओके श्रेया जय सच्चिदानंद। आज सुबह मैंने 9 कलम 2 बार, प्रातः विधि, नमस्कार विधि और शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना और 5 बार त्रिमंत्र किया था। कितना टोटल कितना हुआ। टोटल और कितना करने का एवरी डे वो करने का है। अदरवाइज किससे मालूम पड़ेगा आप कैसे करते हैं। ओके श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा 17 आउट ऑफ 23 हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। और अभी एवरीडे काउंट करना कितना का मोनिका। हाँ, मैं 9 कलम 2 बार ही बोलती हूँ हर रोज। आज मैंने सिर्फ एक बार बोला क्योंकि मैं बाहर चली गई। हाँ तो आपको डिसाइड करने का कितना बोलने का। देखो विधि दीदी 27 टाइम्स करने का है। ओके खुशी आपको मालूम है कितना करने का है। मैं ट्राई करूंगी आज के बाद। ट्राई करूंगा। ओके कितना ट्राई करेंगे हमको भेजना लिखने में कितना करने का है। ओके देवम। जय सच्चिदानंद। मेरा टोटल 11 होता है, लेकिन मैंने नहीं किया है। हमको ओनली टोटल करने का है। देखते काउंट करो कौशप भाई। जय सच्चिदानंद। मेरा टोटल 22 है, तो मैंने आज 14 टाइम किया। हाँ ऐसे तो काउंट, अदरवाइज मालूम नहीं पड़ेगा कि आप किधर पोल मारते हैं, सिंसियर है क्या नहीं। ओके ओके आ रहा हूँ। आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 8 बार किया था। कितने करने का है आपको सिंसियर के लिए। हाँ आपको एवरीडे कितना करने का है। मेरे को 23।
आपको कितना करने का है सारा दिन? 23। ओके। रुद्र? दादा आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके, मैं जोर से बोलूंगा। रुद्र? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा गोल 11 टाइम्स है, पर आज मैंने 8 टाइम्स ही किया है। ओके। रुद्र। नयन भाई? हाँ जय सचिदानंद, आज मारो टोटल 15 टाइम्स હતું, મેં 10 टाइम्स કર્યું। ओके ओके, तो आपका 15 है अभी तक। ओके, अभी कौन बाकी रहेगा? नेमिल? नेमिल? ओके। दीपक दादा? हाँ जी। दीपक आनंद जी, आपने कुछ बोलने का है? बाद में प्रदीप आनंद जी को बोलेगा कि ये विधि में सिंसियरिटी कितना करने का हो, आई मीन नक्की करने का बाद में कितना करते हैं आप? हाँ बोलिए आप। जय सच्चिदानंद। जैसे हम बाहर जाते हैं, कहीं पर भी बाहर जाते तो जूते पहन के जाते, जूते बगैर जाते हैं। फिर स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना। हाँ। फिर खाना खाने जाते हैं तो हाथ धोते हैं ना। हाँ। खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं ना। हाँ। तो ये जो बाहरी चीज है उसका हमें ध्यान आ ही जाता है। और ये जो हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जो दादाजी ने बताया, वो प्रार्थना से हमारा उपयोग बना रहेगा। उपयोग को अगर हम दूसरा बोले तो माइंडफुलनेस बोलेंगे या जागृति बोलेंगे। जागृति का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जानने की शक्ति है। हमारे अंदर जानने की शक्ति है, वह दादा भगवान है। अगर हम देखेंगे नहीं, देखना यानी उसको पहचानेंगे नहीं, तो अंदर पता कैसे चलेगा? दादा भगवान तो देखने वाले हाजिर है, लेकिन हम देखेंगे तो फिर उसका फल हमें मिलेगा। यानी ये विधि का हेतु क्या है कि हम अंदर दादा भगवान जो है वो प्रार्थना भूलेंगे नहीं, तो हमें सब पता चलेगा कि कहाँ गलतियां होती है। क्योंकि हमें मार क्यों खाना पड़ता है? हमारी गलतियों का मार खाना पड़ता है। और ये प्रार्थना से हमारी गलतियां कम होती जाएगी। देवम डोंट टॉक, बातें क्यों करते हैं आप? म्यूट कर दिया, यानी आप बातें कर सकते हैं। बात समझ गए? तो उससे क्या होगा कि हम जो भी कुछ करते हैं तो हमारी जानकारी के बाहर नहीं होता है। तो ये प्रार्थना से हमारी जानकारी, हमारी अलर्टनेस, हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, गलतियां कम होती जाएगी, उसका हमें आनंद मिलेगा। समझ गए? और जो कार्य भी करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसका हमें पक्का और अच्छा फल मिलेगा जो हम चाहते हैं। उदाहरण, खाते वक्त अगर हम सभी स्वाद को चखेंगे, क्या क्या अंदर डाला है, मेथी भी डाला तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। मेथी राई डालिए तो दिखाई नहीं देनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। तो उस तरह से आप देखते जाएंगे तो खाने वाला तो खाएगा ही, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जागृत रहते हैं कि क्या खाया जा रहा है। अगर खाने में मकोड़ा आ गया, मकड़ी आ गई, तो खा लेंगे ना आप? नहीं। कैसे पता चलेगा कि मकड़ी आ गई? देखने से। इसीलिए हम खाते हैं। तो हमें अभी एक और उदाहरण देता हूँ। आज सुबह में हमने वो डोसा की चटनी होती ना, रात को डोसा बनाया था, मुंह में पानी आ गया ना? हाँ। तो दूसरे दिन सुबह में वो ढोकला बनाया था, तो ढोकले के साथ वो चटनी अच्छी लगती है। तो जैसे वो चटनी ऐसा नाक तक आई ना, तो बोले कि कुछ बदली हुई सुगंध आ रही है।
इसका क्या मतलब हो गया? खराब हो चुका। चटनी खराब हो गई है हाँ और सब किसी ने भी खाया नहीं। अगर समझो कि अगर सब लोग खाते और किसी को पता ही नहीं चलता और कुछ भी चीज बिगड़ती है वगैरह तो वो बता ही देती है, उसकी एक विचित्र प्रकार की दुर्गंध आती है। तो हम लोगों ने किसी ने नहीं खाई वो चटनी। अगर सोचो कि अगर हम लोगों ने खाई होती तो कोई ना कोई बीमार हो सकता था। इसीलिए जो भी करते हैं उसके पीछे देखने का ये बहुत, इसीलिए इसे कहा विधि पूर्वक किया हुआ काम हमें व्यवहार में भी सफलता देता है और निश्चय में यानी हमारी जागृति में हमारी प्रगति होती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अभी से कितना आपको करने का है और टोटल करो और कितना होता है वो टोटल करने का है वीडियो। ओके ओके। तो प्रदीप आनंद जी आप बातें करिए जी। कि ये सिंसियरिटी कैसे रह सकता है सब विधि करने के, नहीं कैसे मालूम पड़ता है कि आप सिंसियर है? गुजराती में बोलूं चालશે ને? नहीं हिंदी में ये हिंदी आपकी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 3 बेटियां है ना? जो कोई बात नहीं, दीपक आनंद जी हेल्प करेगा। ये विधि में अपन विधि सिंसियरली क्यों नहीं कर सकते और क्यों गड़बड़ हो जाती है, सिंसियरिटी में क्यों कमी आती है? तो हमें पता है कि समझो कि आप स्टूडेंट्स है तो आप अगर चश्मा पहनते हो और चश्मा कहीं इधर उधर आपने छोड़ दिया और आपको पढ़ाई करने के टाइम पर जो नहीं मिले तो आपको क्या होगा? तकलीफ आएगी। आपके पास अगर स्टडी के लिए जो एग्जाम का टाइम है और जो बुक है, जो नोटबुक है, जो भी स्टडी करने की चीज है वो कहीं इधर उधर हो गई तो आपको क्या होगा? अरे यार मेरे को ये मिलता नहीं है, मैं क्या करूं अभी? आपको परेशानी होती है ना? तो दादा भगवान ने बताया कि अगर ये चीज नहीं होती है तो गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि अंदर खटकारो थवो જોઈએ, એટલે કે ફિલિંગ્સ થવી જોઈએ कि आज अंदर चुगना चाहिए, हाँ बस लगना चाहिए। जो चीज हमें चुभती है उनका मतलब ये होता है कि हमें ये चीज की कुछ वैल्यू समझ में आई है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने 27 बार 23 बार 20 बार जो भी आपकी फिगर है, लेकिन पूरे दिन में आप जो भी चीज नहीं कर पाए, प्रेयर नहीं किया आपने, तो अंदर आपको चुभता है वो देखना है आपको। अगर जो हमें चुभता नहीं है तो हमें पूछना चाहिए कि एक मोबाइल, एक बॉल पेन, एक किताब, कहीं ना कहीं चीज इधर उधर रख दिया और नहीं मिलता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। यार मैंने कहाँ रखा, किधर है, क्या है, प्लीज मुझे हेल्प करो। और ये चरण विधि, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, ये सब हम चूक जाते हैं। तो हमें अंदर फीलिंग्स होती है कि नहीं होती है वो आप सबको देखना होगा, हम सबको देखना होगा। उससे पता चलता है कि हमें ये चीज की वैल्यू कितनी रखी है। दादा भगवान ने बताया कि आप जो चीज की वैल्यू रखोगे तो ही हम उनको सिंसियर रह सकते हैं। समझो कि आपको मम्मी पापा ने 500 रुपया खर्ची करने के लिए दिया और 500 की नोट इधर उधर हो गई और आपको नहीं मिलती है तो आपको कितना तकलीफ होगी, कैसे ढूंढोगे, कितना पूछोगे, कैसे परेशान हो जाओगे, पसीना भी हो जाएगा, अंदर घबराहट भी हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? दादा ने बताया कि जैसे 500 रुपये की नोट की वैल्यू है, इसी तरह दादा भगवान की वैल्यू, इसी तरह दादा भगवान ने बताई हुई आज्ञा और विधि की वैल्यू जितनी जितनी हमें समझ में आएगी तो सिंसियरिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। और हमेशा ये देखने का है, जो दीपक आनंद जी साहब ने बताया कि हमें देखने की शक्ति, तो क्या देखना है? तो कि ये 9 कलम 3 बार बोलने की जगह पे एक ही बार बोला तो अंदर क्या कुछ फीलिंग होता है?
हम क्या अपने आप को कुछ बोलते हैं कि चलो आज आपको खाना नहीं मिलेगा। आपने 9 कलम 3 बार नहीं बोला है ना, आपको आज खाना नहीं खाने का है, ये पहले कंप्लीट करो बाद में खाना मिलेगा। ऐसा कभी किसी ने किया? नहीं। तो उसका मतलब क्या है? ये मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको ये करना है, लेकिन हमें जहां जहां कुछ जो चीज की वैल्यू समझ में आती है तो हम तय करते हैं कि दूसरी बार ये चीज को सही जगह पे रखना है, ये काम मुझे इसी तरह करना है। तो हमने क्या इसमें से क्या डिसाइड किया? चलो आपने तो बोल दिया, बहुत अच्छा किया, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ कि मैंने ये नहीं किया, इतना हुआ इतना नहीं हुआ, लेकिन आपको अंदर चुभता है, आपको आपने कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला, आपने कुछ डिसाइड किया, क्या किया? तो दादा भगवान कहते थे कि देखो हम किसी के ऊपरी नहीं है, हम तो सबके शिष्य होके जीते हैं, लेकिन मैंने आप सभी को जो चीज दिया है और देने के बाद मैंने आपको स्वतंत्र बना दिया, इंडिपेंडेंट। अभी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। अभी हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, दादा ने ज्ञान दे दिया, दादा ने विधि दे दी, दादा ने सब रास्ता दिखा दिया, पूरा सत्संग का माहौल बना दिया, सब चीज दादा ने जितना हो सके इतना सब कुछ हमारे लिए करके रख दिया है। अभी जिम्मेदारी किसकी होगी आप बताओ? जैसे कि मदर फादर आपको कपड़ा दिलाते हैं, आपको अच्छा खाना खिलाते हैं, आपके लिए सुविधा करते हैं, फी भरते हैं, व्यवस्था करते हैं, फिर आप स्कूल में जाके पढ़ोगे नहीं और हम सिंसियर नहीं रहेंगे तो नुकसान किसको होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मदर फादर इज रिस्पॉन्सिबल, टीचर रिस्पॉन्सिबल है, या कपड़ा और एक्टिवा रिस्पॉन्सिबल है, किताब रिस्पॉन्सिबल है, तो कि स्टडी रूम रिस्पॉन्सिबल है? आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो दादा भगवान ने बहुत साफ सुथरा बात किया है कि आपकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी है। अगर आप जानते हो तो उस प्रकार की जिम्मेदारी है, अगर कोई चीज आप नहीं जानते हो तो अनजाने में भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हमें इस सत्संग में आने से हमें हमेशा बात को समझने की कोशिश करना है, और हमें जितना हो सके इतना हमारी सिंसियरिटी कैसे बढ़े, जैसे कि पढ़ाई में हो, काम में हो, सर्विस में हो, घर में हो, सत्संग में हो, हर जगह पे हमें कैसे हमें जीना है, वो जीवन जीने की जो बातें हैं वो यहाँ सीखने को आपको मिलेगी। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो सभी आपदा पुत्रों को, महात्माओं को आप सवाल कर सकते हो, लेकिन ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए दादा भगवान हमेशा कहते थे कि ये बॉडी को देख के हमेशा ऐसा बोलते थे कि ये हमारा परपोटा है, बॉडी वो कभी फूट जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, आप आपका काम निकाल लो। इसी बात को मैं इसी तरह मेरे खुद को और हम आप सबको बात करता हूँ कि हर बात को समझ समझ करने का जरूरत है, और हमें चाहे चूक गए, चाहे गलती हो गई, लेकिन फिर से जैसे हमें समझ में आवे उसको पक्का निश्चय करना है, शक्ति मांगनी है कि हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे आज 3 बार 9 कलम नहीं हुई है, मैं बाय हार्ट क्षमा चाहता हूँ और भी ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है। फिर गलती हो जाए लेकिन दादा के पास शक्ति मांगना वो हमारा काम है। और जो आप कोई भी ऐसा करेगा तो दादा ने बताया कि माफ करने का काम मेरा है और काम करने का, शक्ति मांगने का, प्रतिक्रमण करने का काम आपका है। जय सच्चिदानंद। जय और किसी को क्वेश्चन है? मुझे नहीं? ओके, तो करिश्मा आप मैं भूल गया आपको, आपका कैसा रहा खाने, क्या खाना खाया आज? हाल खाना नहीं किया। नहीं खाना खाया आज? उपवास करती है? हाँ ओके मोनिका, आपको क्वेश्चन था?
हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था कि कृष्ण भगवान है ना, वो जब यहाँ पर अर्थ में जब जन्म हुए तब कि वो मोक्ष क्यों नहीं गए और उन्हें फिर से जन्म लेकर बाद में तीर्थंकर बन के क्यों जाना है? प्रदीप आनंद जी आप सुना? बराबर संभળાતું નથી, થોડું ખબર नहीं, થોડું चलो कट जोर ऑफ से प्रदीप आनंद बोलिए। जी, प्रदीप हाँ। आनंद जी, वो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान मोक्ष क्यों नहीं गए, क्यों हाँ। वे वापस तीर्थंकर होंगे तभी बाद में वो मोक्ष में जाएंगे। अभी उनको जगत कल्याण की भावना की है ना, इसीलिए अभी वो जगत कल्याण के लिए कुदरत में उन्होंने सब फीडिंग कर दिया है, लेकिन ये मोक्ष में जाने के लिए अभी उनकी पूरी तैयारी हो गई है। जैसे जैसे संजोग आएगा तो ये जगत का कल्याण करने के बाद मोक्ष में जाएंगे। इसीलिए जो तीर्थंकर पद होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि जब तक भावना खुद कर सकते हैं कल्याण की और मोक्ष की, लेकिन बाकी का काम नेचर के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? नेचर के हाथ में। जिसने दादा भगवान ने बताया कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिंक में आता है ना, वैसे जैसे जैसे उनके कर्म खत्म होते जाएंगे, केवल ज्ञान प्रकट होता जाएगा, फिर बाद में जिन लोग कल्याण की भावना की है वो सब पूरी भावना खत्म हो जाएगी, फिर बाद में कृष्ण भगवान मोक्ष में जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ। ओके। और पंत अनम्यूट करिए। पंत, आपको आपको कुछ समझ में आता है अभी? हाँ, अभी मैं कल से ही आ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये नौ कलम और वो सब कुछ पता नहीं है, बाकी सब कुछ देवम ने मुझे समझा दिया है। ओके, तो ये सब पक्का कर देने का। ओके, हाँ ठीक है। और नौ कलम और नहीं मालूम है तो वो उन लोग की बात लेके पढ़ना। ओके ठीक है। ओके। दीपकानंद जी। या जी सच्चिदानंद, देखो हमारे अंदर दादा भगवान है, वे ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश से भरपूर है, उसका हमें पूरा उपयोग कर लेना है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं, विधि करते हैं, उससे दादा भगवान का उपयोग करके हम हमारे व्यवहार को क्षति रहित बनाना चाहते हैं। तो ये प्रार्थना विधि का हेतु यह है, इसीलिए हम गिनती करवाते हैं कि आपका क्या प्लानिंग है। वो प्लानिंग बढ़ता ही जाएगा। अभी आप कोई 27 बोलता है, कोई 23 बोलता है, कोई 20 बोलता है, फिर वो इतना बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी जागृति भी बढ़ेगी। यही सच्चिदानंद। ओके, सबको मालूम पड़ गया। अभी जो कुछ आपको करने का है उसको क्वांटिफाई करने का मालूम है। पढ़ने का है तो हिता दीदी आपको फिजिक्स में अच्छा कुछ करने का है तो वो क्या करने का है वो गोल रखो, और क्या करते हैं वो रिपोर्ट करने का मालूम पड़ेगा। एक्स्ट्रा रीडिंग किया, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सोल्व किया, एक्स्ट्रा ये वो जो आपको करने का है ऐसे करो, एंड बाद में वो रिपोर्ट करने का। ठीक है, तो ही मालूम पड़ेगा कि आप सिंसियर है कि नहीं उस पर। ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रजनी दादा। एवरीबॉडी म्यूट, एवरीबॉडी म्यूट प्लीज, एवरीबॉडी म्यूट। दादा। ओके, अभी दीपकानंद जी कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं। हाँ, अभी प्रश्न वाले होते हैं, ढूंढना पड़ेगा। अभी कहाँ गए, कहाँ श्रेय, आपको गए? क्वेश्चन है श्रेय? किधर गया प्रदीपान जी, किधर गुम हो गया? नहीं है, अभी है, कितने सारे आ गए। देखो, कंचन भाई, रनी भाई, हाँ हाँ हाँ, यस, ओ बहुत आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 ओके, गौतम भाई।
જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલીએ. મારો ક્વેશ્ચન આ છે કે ખરેખર શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેना किसको बोलते हैं? નહીં, ગુજરાતીમાં ચાલશે. તમને સમજે છે ને ગુજરાતી હવે? હા, આપ ગુજરાતી में બોલો, હું સમજી જઈશ. હા હા, બોલો. આવે છે ને અવાજ? હા, આવે છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. એ બરાબર. પોતાના સ્વભાવમાં રહેવું, પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું, ત્યાંથી એને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. પછી પ્રજ્ઞા શક્તિ જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, ખુલ્લી થઈ છે, એટલે બીજાનામાં આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈએ, એટલે કે રિલેટિવ અને રિયલની બે આજ્ઞાનો અભ્યાસ કરતા છીએ. એટલે જીવ માત્રમાં શુદ્ધાત્મા જોવા, એને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. એટલે કે એને તત્વ દ્રષ્ટિ કહી, જેને દાદાએ ઇંગ્લિશમાં રિયલ દ્રષ્ટિ કહી. શું કહી? રિયલ દ્રષ્ટિ. હા, અને અશુદ્ધ ઉપયોગ એટલે કે આ હું દેહ તે હું છું એ માનીને જીવવું, એ બધો અશુદ્ધ ઉપયોગ છે. શું છે? જેને મિથ્યા દર્શન કે છે શાસ્ત્રમાં. શું કે છે? મિથ્યા દર્શન. હા, મિથ્યા એટલે જે વિનાશ થઈ જવાનું છે, એને એ સાચું માનીને જીવ્યા કરે છે. શું કરે છે? સાચું માનીને જીવ્યા. પોતે પણ શરીર તે હું છું એને સાચું માને છે, અને બધાના શરીરને સાચા માનીને જીવે છે. મિથ્યા દર્શન છે. શું છે? અને તેને કારણે રાગ દ્વેષ ઉભા થાય છે, એને કારણે ક્રોધ માન માયા લોભ ઉભા થાય છે. શું થાય છે? કસાય ઉભા થાય છે. પછી એમાં તો આખી બધી ભૂલોની પરંપરા જ છે. અભિપ્રાયો આવે, પછીથી બધી જાત જાતની શંકા કુશંકાઓ આવે, પછી ત્યાં આગળ બુદ્ધિનું ચલણ હોય. શું હોય? ત્યાં આગળ પ્રજ્ઞા શક્તિ ના હોય. એટલે આપણે આટલું જોઈ લેવાનું કે બીજાની પ્રકૃતિ દેખાડે, બીજાના દોષો દેખાડે, એ બધી અજ્ઞા શક્તિ એટલે વિપરીત બુદ્ધિ છે. અને જે શુદ્ધાત્મા દેખાડે, પોતાની ભૂલો દેખાડે, તે પ્રજ્ઞા શક્તિ છે. એટલે હંમેશા શુદ્ધ ઉપયોગ હોય ત્યાં બધી આખી સ્થિરતા, સંયમ, બધી શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય. શું થાય? શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય. હા, પોતાની શક્તિ ખુલ્લી થતી જાય. અને હું પ્રદીપ છું અને હું કરું છું એ જે પહેલાની માન્યતા છે એ તો બધી નીકળ્યા કરે, પણ ત્યાં આગળ આપણું પોતાનું સુખ આવરાય છે. શું થાય છે? સુખ આવરાય છે. એટલે 5 આજ્ઞામાં રહેવું એ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. આપણે સવારથી કેવી રીતે ગોઠવાય, આમ તો બધા મહાત્માઓ ગોઠવતા જ હોય છે, પરંતુ પથારીમાંથી ઉઠાડે કોણ? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. અહીંથી ચલાવીને લઈ જાય બાથરૂમ આગળ કોણ? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. પછી નળ ચાલુ કરો ને પાણી આવે તો કોણે મોકલ્યું? તો કે વ્યવસ્થિત. એટલે આપણને જેટલા જેટલા સંજોગો ભેગા થાય, આપણને એવું લાગે છે કે મેં બ્રશ કર્યું, પણ એ વ્યવસ્થિત શક્તિ આ હાથને, આંખોને બધાને એટલી બધી સિસ્ટમથી કામ કરતી હોય ત્યારે એ બ્રશ આમ થયા કરે, પણ આપણને એટલી બધી જાગૃતિ રહેતી નથી. એટલે મને નથી રહેતી. તમારી વાત નથી કરતો. મને નથી રહેતી. ના, એવું નહીં. એટલે કહેવા શું માંગુ છું તો કે શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ બ્રશ કરનારો છે તે હું નથી, આ નાનારો તે હું નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ ખાનારો તે હું નથી. એ બોલવાનું નથી, પણ એ આખો પ્રયોગ જે છે, આઈ એન્ડ માયની વચ્ચે જે ડિમાર્કેશન લાઈન પડેલી છે, એટલે ત્યાં આગળ એ પોતે હું શુદ્ધાત્મા છું એ પોતાના સ્વભાવમાં હોય અને આ દેહ એના સ્વભાવમાં હોય. એ આવી રીતે બેનું કામ ચાલ્યા કરે છે. શુદ્ધ ઉપયોગમાં બધું પોતાનું દેખાયા કરે. મોટે ભાગે પોતાનું એટલે કે પડોશી, ફાઇલ નંબર 1. પણ એની પર ઉપયોગ હોય તો. પણ જો ઉપયોગ બીજામાં નાખ્યો કે પેલો હુઈ ગયો છે, પેલો બેહી રહ્યો છે, લાંબા પગ કરી બેઠો છે, પેલો મોબાઈલ મચેડે છે, પેલો આમ કરે છે, એ બધો શુદ્ધ ઉપયોગમાં ના આવે. એ શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે શું? તો કે બહારનું ચર્મચક્ષુથી દેખાય ખરું,
કે આ ખોખું મોબાઈલ છે, પેલો આમ કરે છે, પેલો આમ કરે, પણ અંદર તરત પછી પ્રજ્ઞા શક્તિ બતાડે કે આ શુદ્ધાત્મા છે અને વ્યવસ્થિત કરતા છે. એટલે પછી આપણો ચોપડો ચોખ્ખો થઈ જાય. શું થઈ જાય? ક્લિયર થઈ જાય ચોખ્ખો. એટલે 5 આજ્ઞા તો દાદા ભગવાને, એટલે કે એ પોતે એવું કહેતા હતા કે આ તો જે તીર્થંકર ભગવંતો ના હૃદયમાં જે વસ્તુ હતી એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, એવું એ કહેતા હતા. એટલે આપણે હમણાં પેલા બાળકો સાથે વાત કરી ને બધી 9 કલમો ને આ બધી, એવી રીતે આપણને પણ આ શું પ્રાપ્ત થયું છે તો આપણે શેની વેલ્યુ મૂકવી જોઈએ એ સત્સંગમાં ખૂબ સમજવા જેવું છે. ખરેખર ખ્યાલ આવ્યો? શુદ્ધ ઉપયોગ ને સમતાધારી, જ્ઞાન ધ્યાન મનોહારી, કર્મ કલંકુ દૂર નિવારી, જીવ વરે શિવનારી. એટલે શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહ્યા ને એટલે આખું પોતાનું પરમાત્મા પદ ધીરે ધીરે ખુલ્લું થતું જાય. બહુ સહેલામાં સહેલું અક્રમ છે, પણ આ કર્મો ને આ સંજોગો ને બધી નિશ્ચયની કચાસો ને બધું સંગ અસરો બધું એટલું બધું કામ કરે છે. આ બધું આપણી જ ભૂલો કહેવાય ને. એને દાદાની ભાષામાં એવું કહેવાય કે પૂછ્યા વગરનો ભરેલો માલ. એ આપણને બધાને હેરાન કરે છે. શું છે? બધાને હેરાન કરે છે. હેરાન કરવું એટલે શું? કે ઓલરેડી એ જાય છે, પણ આપણને પેલી આદત છે ને, એ આદત છે, એ આદતને કારણે આપણું શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેતું નથી. અને આપણે પછી તે વખતે એનો ધક્કા વાગે છે. એને કર્મોના ધક્કા કહેવાય. શું કહેવાય? કર્મોના ધક્કા. ઉદયોના ધક્કા વાગે ને એટલે બહુ ટોળું હોય, 4-5 જણા હોય ને એકદમ દોડતા દોડતા આપણને અથડાય તો આપણે ગબડી પડીએ એના જેવું. એટલે આ કર્મોનો ફોર્સ એટલો બધો છે કે જેને કારણે આપણને જાગૃતિ થોડી ડીમ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? ઘણી વાર પાછળથી આવે છે. એટલે ઘરમાં શુદ્ધ ઉપયોગમાં બહાર જવું જોવાય તો બહુ સારું, ના જોવાય તો ઘરમાં જ બધા જે બેઠા હોય ને, સોફા પર બેઠા હોય, જઈ બેઠા હોય, ખુરશીમાં બેઠા હોય, તો હાલતા હોય, ચાલતા હોય, રવડામાં કામ કરતા હોય, જમવા બેઠા હોય ને તો આપણે એનું પેકિંગ દેખાયા કર, પણ શુદ્ધાત્મા જ જોવાના. એ અભ્યાસ કરવા જેવો છે. એ સહેલમ સહેલું છે. બરાબર. આપણા ઘરમાં જેટલા જણા છે ને એને શુદ્ધ જો કરીએ ને એટલે આપણું ઘણું સરસ થઈ જાય કામ. બરાબર. કારણ કે વધારે ગૂંચો રસ્તામાં નથી પડતી, બધી ગૂંચો પડે છે ઘરમાં જ પડે છે. શું પડે? ઘરમાં જ પડે છે. તમને કેવું લાગે છે? પણ હા બરાબર છે, ઘરમાં જ પડે. ઘરમાં જ પડે એટલે દાખલા તરીકે શું કે આપણે આપણી ડિઝાઇન બતાવે મનમાં કે આવું હોવું જોઈએ, અને એના કઈ જુદું થાય એટલે પછી તરત અંદર ઊંચું થાય. બુદ્ધિ બતાડે જો આમ કરવું જોઈએ, ના કરું. એટલે આપણે તરત જો શુદ્ધાત્મા જોયા હોય વ્યવસ્થિત જ્ઞાન ફિટ કરીએ ને તો પછી આપણે છે ને સંભાવે નિકાલ આમ જ થઈ જાય. બરાબર. એટલે અથડામણો થતી હોય, બીજું થતું હોય, પછી એગ્રેસિવ થતું હોય, બધું તો બધું ટાઢું પડી જાય. ખરેખર બરાબર. બહુ સુંદર છે આ શુદ્ધ ઉપયોગની તો વાત. તો દાદાએ આપણે કૃપાથી આપેલું છે એટલે આપણે ખૂબ જેટલો લાભ લેવાય તો બહુ સારું. અને છેલ્લે એકલામાં હઈએ ને ત્યારે આપણે પોતાની અંદર જો શુદ્ધ ઉપયોગની વાત કરું, અંદર બોલે ને દાદા ભગવાનને ત્રિકાળ નમસ્કાર નમસ્કાર, આપણે બેઠા બેઠા અંદર વિધિ ચાલતી હોય ને ત્યારે આપણે છે ને આપણે જો કોણ નમસ્કાર બોલે છે, શું બોલે છે, શબ્દ શબ્દ વંચાય, સંભળાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? બધા પ્રયોગો બહુ સરસ આપેલા છે દાદા ભગવાને તો, પણ આપણે એનો લાભ લેવા જેવો ખરો. એ તો બધા મહાત્માઓ લેતા જ હોય છે કે મારા જેવો થોડો કાચો પડી જાય કોક વાર, તો આખા દાડામાં તો 24 કલાકમાંથી મને એવું લાગે કે 23 કલાક કાચો હોઉં છું. વધારે ના કહેવાય ને? ના કહેવાય. હે 23 કલાક કાચો હોઉં 24 કલાકમાંથી? કાચો ના કહેવાય સાહેબ, પાકો જ કહેવાય ને. પક્કો. કાચા રહેવામાં પાકો કેવો ને. બરાબર. બરાબર. ગૌતમભાઈ, જય સચિદાનંદ. અંકિમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ મારી પાસે એક પુસ્તિકા છે વ્યવહાર નિશ્ચય વિજ્ઞાન દાદાની. એમાં એક નંબર તો નથી આપ્યો એમાં, ખાલી એનો નંબર આગળનો 13 છે. 13. હા. અંદર પેજ નંબર હોય છે, જુઓ તો.
A638 એવું લખ્યું છે. હા, yes, that is important. 638 કીધું? હા, 638. ઓકે. હા. ઊંઘ એ એક સેકન્ડ સ્ત્રી છે. આ બીજી સ્ત્રી ભોગવતા હશે લોકો. પેલી સ્ત્રી કદાચ છોડી શકાય, પણ આ સ્ત્રી ઊંઘ દેવી છોડવી બહુ અઘરી છે. એ તો જોઈએ જ. આ દાદા ભગવાનની શોધખોળ છે. હા. એ 3 રાણીઓ છે. અચ્છા. એક ઉઘરાણી, બીજી નિંદ્રાણી. નિંદ્રાણી એટલે ઊંઘ આવે તે, અને ત્રીજી જે છોડી શકાય એવી રાણી. એ તો તમે સમજી ગયા ને? હા, એ સમજી ગયો. એટલે પતી ગયું. હા. એટલે દાદા કહેતા હતા કે લગ્ન કર્યા હોય ને તો વાઈફ હોય ને તો 2 ગોદા મારે તમને. તો કહેશે 8 વાગી ગયા, પડ્યા રહ્યા છો તો. બરાબર. નિંદ્રાણી એવી છે કે ઓળી ઓળીને તમને હુવાડી જ રાખે. કે એ તો તમને છોડે જ નહીં. એ ગોદો મારે એવી છે જ નહીં. બરાબર છે. ઠીક છે તમે? હા. એટલે એટલું બધું જોખમદારી એમાં બતાવી છે દાદાએ. જોખમ તો ખરું જ ને. હા. જો કેટલા કલાક સૂવું એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. જેને ખરેખર મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, અને જેને આવો માર્ગ મળ્યો છે, હું બીજાની વાત નથી કરતો. બરાબર. વાત સમજજો. જનરલ પબ્લિક ને તો જે રીતે કરવું હોય 8 કલાક 10 કલાક જે કરે એમાં આપણે કઈ ના કરી શકાય. હા, બરાબર છે. જેને દાદાનો માર્ગ મળ્યો છે અને જેને ખરેખર આત્માનું કરવું છે, એની ઊંઘ 4 થી 5 કલાક બહુ થઈ ગઈ. બરાબર. સમજ્યા? હા, બરાબર છે. કે આ શરીરને જેટલી આરામની જરૂર છે એટલી બાકીનો બધો પ્રમાદ છે. રાઈટ. સમજ્યા? એટલે આપણે આ મનુષ્ય જીવનમાં જાગૃતિનો માર્ગ મળ્યો હોય તો જાગ્રતપણે દિવસે ના જીવીએ તો કઈ નહીં, પણ કલાક 2 કલાક 4 કલાકની ઊંઘ પછી સવારમાં વહેલા ઉઠીએ તો પોતાના આત્માનું કરવાનું ને. હા, બરાબર છે. એટલે દાદા શું કે આ કોના માટે આ લાઈન છે કે જેને ખરેખર મોક્ષ માર્ગે આગળ વધવું છે એ લોકોને નિંદર ઓછી જોઈએ. શું જોઈએ? હા, બરાબર. અને જે લોકોને આ સંસારમાં જીવવાનું જ છે, સંસાર એ જ એના માટે સર્વસ્વ છે. એને તો કલાકની ગણતરી મૂકવાની જરૂર જ નથી. એ તો બપોરે ઊંઘી જાય, રાતે ઊંઘી જાય, જયારે આવે ત્યારે ઊંઘ જ કરવાનું છે. હા, બરાબર છે. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું, જગત જ્યાં જાગે છે ત્યાં હું ઊંઘું છું. સાંભળજો, જગત જ્યાં જાગે છે ત્યાં હું ઊંઘી જઉં છું, અને જ્યાં હું ઊંઘું છું ત્યાં જગત જાગે છે. બરાબર. શું સમજ્યા? એટલે આત્મામાં હું જાગૃત છું. હા, જગત આખું સંસારમાં ગળાબૂટ છે. બરાબર છે. ને જગત જ્યાં જાગે છે ત્યાં ઊંઘી જઉં છું. જગત જ્યાં ઊંઘે છે ત્યાં હું જાગતો હોઉં છું. એટલે જગત ક્યાં ઊંઘે છે? જેને દાદા ભગવાને કહ્યું. હવે દાદા ભગવાને એમની સમયની વાત કરી, આખું જગત ઉગાડી આંખે ઊંઘે છે. બરાબર. એટલે ઉગાડી આંખે ઊંઘવું એટલે શું? અજ્ઞાન દશામાં ઊંઘવું એમ. હા. એટલે આપણે આ વાતો તો બધી હવે તમે પૂછી એટલે મેં કહ્યું ઉભા રહો. હવે સર આ સૂત્ર કાઢ્યું છે દીપક આનંદજીએ, પહેલા જોઈ લો. હા. ઊંઘ એક સેકન્ડ સ્ત્રી છે, બરાબર છે. પરણેલી સ્ત્રી હોય એને પહેલા નંબર કહેવાય, અને ઊંઘ એને બીજી સ્ત્રી કહેવાય. આ બીજી સ્ત્રી ભોગવતા હશે લોકો, એટલે કે એમાંથી સુખ લેતા હશે. એમ પરણે તો સ્ત્રીમાંથી સુખ લે કે નહીં? લે. એને મોડું જોઈને મલકાય કે નહીં? મલકાય. બરાબર ને? એટલે એમાંથી સુખ લીધું કહેવાય. એવી રીતે આ ઊંઘમાંથી સુખ લે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે પડખા ફરીને હુઈ જાય. આમ એસી હોય તો જેમ ઠંડક લાગે, ધાબળા ઉડીને હુઈ જાય. તો એસી શું કા ચાલુ રાખ્યું ભાઈ? બરાબર છે. ધાબળા જોડીને પડી રહ્યું છે તો એસી હું કા રાખ્યું? પણ એ સુખ લે છે. શું લે છે? પેલી સ્ત્રી કદાચ છોડી શકાય, પણ આ સ્ત્રી એટલે ઊંઘ દેવી છોડવી અઘરી છે. તો કે એનું કારણ એવું છે કે ઊંઘ એક કર્મ પણ છે.
અને એ આવરણો એવા છે એના કે માણસને દિવસે દિવસે છે ને જળ બનાવતો જાય. કેવો બનાવતો જાય? જળ. એટલે મનુષ્યપણામાં જળપણું આવવું બહુ અઘરું. એટલે ખોરાકની અસર હોય, થાકની અસર હોય, બધી અસરો હોય એની પાછળ. શું હોય? બિલકુલ. હા, બરાબર બરાબર છે. એટલે આપણને મહાત્માઓને તો દાદા ભગવાન કહેતા હતા એ હું કહું છું, અને હું પોતે પણ એ વાતને બહુ સિન્સિયરલી અને એના તરફ મને રસ છે કે આપણી શરીરને આરામ પૂરતી જ ઊંઘ હોવી જોઈએ. બાકી હંમેશા એલર્ટનેસ જોઈએ. કેવી જોઈએ? એલર્ટનેસ. બરાબર છે. શરીરને જરૂર છે એ તો શરીર દાદા કે છે એની મેરે ઊંઘ લઈ જ લે છે, પણ જે વધારાની છે એ બધું આખું ખોરાક ને આ ને તે ને ટેન્શન ને મજૂરી બધાની અસરો છે. શું છે? બરાબર. હા, એની અસરો છે. એટલે આપણે દરેક મહાત્માઓએ, એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું હતું કે બને ત્યાં સુધી 6 વાગ્યા સુધીમાં જમી લેવું જોઈએ. હવે આજનો સમય 6 વાગે જમવાનું મળે એવું નથી, નોકરી ધંધા ને પરિસ્થિતિમાં. તો રાત્રે આપણે લાઇટ ફૂડ ખાવો જોઈએ. રાઈટ. બરાબર. લાઇટ ફૂડ ખાવો જોઈએ, અને બીજું જાગૃતિના હેતુ પ્રમાણે ખાવું જોઈએ. બરાબર હવે છે એટલે ઠોકી દીધું એવું નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર. જીવવા માટે ખાવાનું છે. રાઈટ. લોકો ખાવા માટે જીવે છે. બરાબર છે. હું આરોપ નથી કરતો, પણ આ તો એક ફિલોસોફીની દ્રષ્ટિએ વાત કરું છું. ના, સાચી વાત છે. અને ખોરાક એ જાગૃતિ માટે ડેન્જરસ વસ્તુ છે. બિલકુલ. એટલે ખોરાક કેવો ખાવો? તાજો ખાવો, લાઇટ ખાવો, અને પ્રમાણસર એનું બેલેન્સ થશે તો શરીર સારું રહેશે, તો ધર્મ કરી શકીશું. બરાબર. એટલે ખોરાક એ વન ટાઈપ ઓફ ધ મેડિસિન છે. શું છે? એ ટોકાટોક ખાવાની ચીજ ન હોય. તમને કેરીની સિઝન હોય તો આપણે એવું ના હોય કે 2 વાડકા પી જવાય, અને દાદા કે 2 વાડકા પી ગયા તો બીજું બધું કટ ઓફ કરતા આવડવું જોઈએ. રાઈટ. એટલે એને બેલેન્સ કહેવાય. શું કહેવાય? રાઈટ. બરાબર. કોઈક વખત કેરીનો રસ બહુ સરસ આવી ગયો તો ઝપટી જવાનું 2-3 વાડકા, પણ પછી બેલેન્સ કરતા આવડવું જોઈએ. બિલકુલ. બેભાન પણ ઉત્પન્ન થયું તો એ તો આપણે ચેતવું જોઈએ. બિલકુલ. જો દાદા ભગવાન આપતા પુત્રોને ખૂબ ચેતવતા હતા. એમણે ખાવા પીવાની બાબતથી માંડીને બધી જ વસ્તુનું દાદા ભગવાન અમને કહેતા હતા. શું ખવાય, શું ના ખવાય, કેમ ખવાય, એનાથી શું થાય. હવે મહાત્માઓને તો જરૂર નહીં બહુ એટલી. ના, કરીને જરૂર. આપતા પુત્રોને તો હવે દાદા ભેગા થયા ને દાદાને લટક્યા ને દાદા એમને જોડે પડે, બેને પનારો પડ્યો. મહાત્મા તો જ્ઞાન મળ્યું, વિધિ કરીને ઘેર જય સચ્ચિદાનંદ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. એવું ને? એવું થઈ. દાદા ભગવાને, આ તો ગમ્મત કરું છું. દાદા ભગવાને આપણને એક રિસ્પોન્સિબિલિટી સોંપેલી છે. આજે તમને વાત કરું છું, આ તમે યંગ છો ને એટલે કહું છું. હું તો હવે 63 પર પહોંચ્યો છું. બરાબર. હું મારી જાતને પછી વાત કરીશ શું છે. દાદા ભગવાન એક વખત સત્સંગમાં કહેતા હતા, અડધા જગતનું કલ્યાણ અમારા હાથે થશે, અને બાકી અડધા જગતનું કલ્યાણ મહાત્માઓ કરશે. એમને ખાવા પીવાની જાગૃતિની જરૂર ખરી? ખરી 100%. એટલે જ્ઞાની પુરુષે આપણને બોજો નથી મૂક્યો આપણા માથા પર, પણ આપણે કલ્યાણ સ્વરૂપ થવાનું છે. આવા દાદા, આવો સત્સંગ અને આવું જ્ઞાન મળ્યું હોય તો આપણે પુરુષાર્થ કરી અને આપણી પૂર્ણાહુતિ જેટલી થઈ શકે એ કરવાનો હેતુ છે. કયા અવતારમાં ખાવાનું નથી મળ્યું, કયા અવતારમાં સ્ત્રી નથી મળી, કયા અવતારમાં ધણી નથી મળ્યા. આનું આ જ થયું છે, બીજું કઈ નવું થયું છે, પણ આ વ્યવહારમાં બોલવાની ચીજ નથી. પણ હું તમને એવું કહેવા માંગુ છું કે જાગૃતિના હેતુ માટે આપણે જીવન જીવવું જોઈએ, અને એના માટે વાત સમજવી જોઈએ. દાદા ભગવાન આ વસ્તુ શેના માટે કહી રહ્યા છે. એમને સ્ત્રીનો વાંધો નથી, એમને ઊંઘનો પણ વાંધો નથી, અને એમને ખોરાકનો પણ વાંધો નથી, પણ શું કહે છે કે મનુષ્ય જીવનનો હેતુ શું છે? તો કે જો આવા દાદા ભગવાનનો માર્ગ, જ્ઞાન
અને દાદાને સંગ મળ્યો હોય તો તમારા ઉદયો ગમે તે હોય પણ જાગ્રતપણે જીવવાનો પુરુષાર્થ કરજો, આજ્ઞાથી જીવવાનું નક્કી કરજો અને એના માટે જે જરૂરી પડે એ સંગ, એ ખાવાનું, એ બધાનું તમે ધ્યાન રાખજો. હવે સમજો કે આપણને કોઈક માણસ તો બધું કે, તો આપણે આપણા શરીરનું ધ્યાન નહીં રાખવાનું? રાખવાનું 100%. હે? હા. જો દાદા ભગવાનને છે ને બહુ લોકો ભાવથી પેંડા ને બધું લઈ આવતા, તો પછી દાદા કોને કોઈ કહે દાદા આજે તો મારો એનિવર્સરી છે, દાદા આજે તો મારી બર્થડે છે, હું સરસ એમ્બેસેડર ના પેંડા લાવ્યો છું, તમે બસ તમે, તો દાદા શું કરે, વિધિ કરીને 2 ખોખા, એક બહેનો બાજુ અને એક ભાઈઓ બાજુના અડધું એક ખોખું વેચી દેતા હતા, અડધું કરીને. બરાબર. ઉપર બીજું ખોખું હોય ને તો 50-50 કરતા હતા. બરાબર. બહુ ભાવ બતાવે ને તો દાદા ચૂંટલી કરીને પેંડો ખાતા હતા. બે કોઈ દાડો અમને આખો પેંડો મોઢામાં મૂકતા જોયા નથી. એટલે ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ કરવો એ દાદા ભગવાન નતા કહેતા કે મારું જોઈને તમે કરો, પણ એ શું કહે છે કે અમને જોઈને તમે બધું શીખજો, શીખી જાઓ. દાદાએ ચૂંટલી કરી એટલે આપણે ચૂંટલી કરવાની એવા ચારા નહીં પાડવાના, પણ કહેવાનો શું મતલબ છે કે આપણને આપણા શરીરનું પ્રમાણ જળવું જોઈએ. રાઈટ, બરાબર. જ્ઞાનીની નકલ ના કરાય, એ દિવ્ય વસ્તુ હોય છે. શું હોય છે? 100%. એ દેહ હોવા છતાં દેહમાં રહેતા નથી, ટોટલી ઉદય કર્મના અધીન જીવતા હોય એવા જ્ઞાની પુરુષને એની એક એમની જે વર્તના છે, એમની ચાલવાની, એમની બેસવાની, એમની ખાવાની, પાણી પીવાની, જમવાની, એ બધી જ વસ્તુને આપણે એ દિવ્ય દર્શન કહેવાય. શું કહેવાય? દિવ્ય દર્શન. આવા દર્શન ફરી મળે નહીં. એ જ્ઞાની પુરુષ એટલે દેહથી ટોટલી મુક્તપણે જીવતા હોય. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે તો કહ્યું ને કે પેલું આરતીમાં લખે છે ને, હે, શરીર છતાંય અશરીરી ભાવે વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું. ખ્યાલ આવે ને? શરીર છતાંય અશરીરી ભાવે. તમે કવિરાજે જો શું વેલ્ડિંગ કર્યું છે. એટલે આવા દાદા ભગવાનના માર્ગે આપણે આગળ વધવા માટે ખાવાથી, ઊંઘવાની, સંઘની, આપણું સર્કલ પણ કેવું હોવું જોઈએ એ બધું બધા પર ડિપેન્ડ રાખે છે. આપણે કેટલો સમય કોને આપવો, કેટલો આપવો, શું કરવું, એટલે એક મિનિટ જેટલી મળે એ દાદા કે પોતાના માટે વાપરવી જોઈએ. બરાબર. અને આ બધું અમને મહાત્માઓને બધાને જોવા મળ્યું આપણને, એટલે આપણે એટલું જ જાણવું કે ફરી ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એવા દાદા ભગવાન મળવાના નથી કોઈને. આ દેહ આપણને જેટલું સત્સંગ ને જે બધું મળ્યું છે ને એનું બરાબર જેટલું થાય એટલું પાકું કરી નાખવાનું. હા, બિલકુલ. એટલે તમે રાત્રે ખાવા પીવાનું ધ્યાન રાખજો, પણ એક વસ્તુ છે કે તમે જાગો પછી ખોરાક આપવો પડશે. જાગ્યા પછી તમને ઊંઘ ના આવે એટલે તમે તો વહેલા ઉઠી ગયા 2 વાગે 3 વાગે, પછી ખોરાક નહીં આપો તો. ને દાદા અમને કહેતા હતા મનને ખોરાક આપજો, પટ્ટો આપજો કે છે. શક્તિ માગવી, 9 કલ્પો, બ્રહ્મચર્યની શક્તિ, જે તમને યોગ્ય લાગે, આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અસીમ જયકાર બોલવા, હું શુદ્ધાત્મા છું બોલું, જેને જે પણ એ સમય જાગ્યા પછીનો આપણો ઉપયોગ કરી લેવાનો. બિલકુલ. હા, ચાલશે ને આટલું? હા, ચાલશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી શું કહેતા હતા તમે ઊંઘ વિશે? જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન એમ કહેતા હતા કે અમે કેટલું ઊંઘીએ, તો કે અમે અમારો થાક પૂરો થવા દઈએ નહીં. એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે પૂરો આરામ લઈ લેવાનો, એટલે ક્યારે પૂરો આરામ લેતા નહોતા. તો કે એની પાછળનું રહસ્ય શું છે? તો કે આપણે પૂરો થાક ઉતારી લઈએ ને તો કે એ આપણની જાગૃતિ પર આવરણ લાવે છે. એટલે એમ કે અમે ક્યારે અમારો થાક પૂરો થવા દઈએ નહીં, એટલે એ વસ્તુ જ અમને જાગૃત રાખે છે. હવે આ બધા દાદાના તો બહુ મોટા અને ભારી પ્રયોગો છે. એવા પ્રયોગ કરતા કરતા આપણે કરીએ, એટલે હું પ્રયત્ન કરું છું, પણ પછી કેટલી વખત મને ઝપકી આવી જાય. એ પ્રોસેસ આવે છે, ચિંતા ના કરશો, તમે જોડે એ બરાબર છે, પણ બધાને તો દેખાય ને. બીજી એક વાત
આપણે જે વારે વારે કહીએ છીએ ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી, આ દાદા ફરી નહીં મળે. એટલે આ દાદા એટલે કયા દાદા? તો કે આ દાદાઈ સમજણ છૂટવા માટે અને આપણો વ્યવહાર સ્પષ્ટ કરવા માટે, ચોખ્ખો કરવા માટે આવી સમજણ ફરી નહીં મળે. એટલે આજે આપણને જે ઉપલબ્ધ છે, પ્રાપ્ત છે, તો એ આપણે સમજણ સમજી લઈએ અને મુક્ત થઈ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ રાણા. દીપકભાઈ. અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જ્ઞાન લીધું પછી દર્શન આવરણ તૂટ્યું અને મોહનીય તૂટ્યું. હવે બે બાકી રહ્યા, એટલે અંતરાય અને જ્ઞાનાવરણ. તો એ અંતરાય અને જ્ઞાનનું આવરણ જે છે એ કેમનું તૂટે? અમે કેવળ દર્શન આપીએ છીએ, પણ એ દર્શન આવરણ તૂટે તો એને ક્ષાયક દર્શન કહેવાય. જુઓ, મોહની કર્મ તૂટવું અતિ મુશ્કેલ હોય છે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે કયું મોહની કર્મ? કે આ રીતે હું છું એના પ્રત્યે જે મોહ છે ને બધો. હલો, જે મિથ્યા દર્શન હતું, એ મિથ્યા મોહ હતો તે ગયો. અને આપણને હું કોણ છું એનું ભાન થયું. શું થયું? હું કોણ છું એનું ભાન થયું. હવે હું શુદ્ધાત્મા છું એ તમને ભાન થયું તે ઓછું છે? હવે તમારે એટલે શું કે છે કે કેવળ દર્શન એટલે કે આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે બધી રીતે દાદાએ જે વરાળ અને પાણી રૂપે કર્મો થાય બાળીને ભસ્મીભૂત કર્યા, એ બધા કર્મો ભસ્મીભૂત થયા એટલે આત્મા પ્રગટ થયો. એટલે આપણું દર્શન ખુલ્લું થઈ ગયું. જે મિથ્યા હતું એ સમ્યક થઈ ગયું કે હું ખરેખર નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. હવે રહ્યા તમારે જે અંતરાય ને બધા છે, એ તો કેવા છે? તો કે ભાઈ કયો અંતરાય રહ્યો હવે? તો કે આ જે આપણે બીજા બધા જે કર્મો બરફ રૂપે જે બધા છે, દાદાએ કહ્યું કે એ બધા ફરજિયાત તમારે એનો સમભાવે નિકાલ કરવો પડશે. બરાબર. એટલે આપણે હવે આ બધી જ્ઞાનાવણી, દર્શનાવણી, મોહની, અંતરાય એક ક્રમ માર્ગની સિસ્ટમ છે. બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ આપણને છે ને, ત્યાં આગળ પેલું આ અક્રમની લીધે આપણને પેલું દર્શન થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? દર્શન થઈ ગયું. હા, અને ખરેખર જ્ઞાને એમાં આવી ગયું. પણ હવે શું છે કે જેમ જેમ આજ્ઞા પાડે ને એમ અનુભવથી આખું એ દર્શન અને જોડે જોડે જ્ઞાન, જેમ અનુભવમાં આવે તે જ્ઞાન કહેવાય, અને એની જોડે જોડે ચારિત્ર. તમે સમજ્યા? સમજ્યો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ક્રમ માર્ગમાં છે, અને અક્રમ માર્ગમાં દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર છે. બરાબર. આપણે છે ને દાદા ભગવાને એટલું કહ્યું કે હવે તમારા જે બરફ જેવા કર્મો રહેલા છે એ બધા તમે આ 5 આજ્ઞામાં રહીને ખપાઈ નાખો એટલે તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે કશું રહ્યું નહીં. સમજ્યા? નહીં તો તમને કહું કે ભગવાન અંદર જ બેઠેલા હતા, અને હજુ દરેક જીવમાં જેને દ્રષ્ટિ નથી પ્રાપ્ત થઈ એની મય જ બેઠેલા છે, પણ કઈ ઓળખાણ પડે છે? ઓળખાણ ના પડે. મિથ્યા દર્શન. અરે શાસ્ત્રો ગોખી નાખે નહીં. હિમાલયમાં ઊંધો થઈને દાદા કે લટકી જાય ને તો પણ હું શુદ્ધાત્મા છું લક્ષ ના બેસે. દર્શન 100% આપણને આપ્યું છે. દર્શન મોહ ઉડી ગયો ને, દર્શન મોહ ઉડી ગયો. બધું ઉડી ગયું. નહીં તો જો મોહ ઉડે નહીં ને તો ત્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છું એ બોલી જ ના શકે. ના બોલી શકે. બરાબર. હા, હવે શું છે કે એને દાદા એવું કહેતા હતા કે હવે તમને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તમે ખરેખર કોણ છો? તો આપણે તરત કહેતા હતા તો પહેલા ભૂલથી બોલી જઈએ
કે ભાઈ હું પ્રદીપ છું, તો દાદા કે ના પણ તમે ખરેખર કોણ છો, આજે શું થઈ ગયા, તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો? અને જોજો જેને જેને શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું છે ને એ દાદા કે તમે આજે રાતે ધ્યાન કરતા કરતા સુઈ જજો અને સવારમાં પછી આવીને મને મળી જજો, એટલે તમે ઉઠો ને તરત હું શુદ્ધાત્મા છું તમને યાદ આવે. એ લક્ષ એટલે આ બધી વસ્તુ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાનું ફળ છે. અને હવે આપણે પુરુષાર્થ જ 5 આજ્ઞાનો માનવાનો રહ્યો. અને આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એટલે અક્રમમાં દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર શુદ્ધાત્માનું દર્શન થઈ ગયું. જેમ જેમ તમને છૂટાપણાનું અંદર અનુભવ થતો જશે, આજ્ઞા ધર્મનો પુરુષાર્થી અનુભવ થતો જશે, તેમ તેમ બહારનું ચારિત્ર એની મેરેજ ખુલ્લું થતું જશે. ખ્યાલ આવ્યો? અને બહુ સુંદર છે. આ તો આ લાભ ઉઠાવવાની જરૂર છે. અને એનો આખો પુરુષાર્થની શ્રેણી મંડાઈ જવી જોઈએ કે ભાઈ હું આખા દિવસ દરમિયાન કેવી રીતે હું શુદ્ધાત્મામાં રહું અને કેવી રીતે હું આ મન વચન કાયાથી જુદો રહું. એ જુદાપણાનો અનુભવ અત્યંત આવશ્યક છે અને થાય છે જ, પણ એ જાગૃતિ જેટલી હોય એટલું એટલું તમને છૂટું અનુભવમાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો? આ ખાતી ઘડીએ તમને કહું કે દાંત ચાવે એમાં શું આપણે કરવાનું છે? જીભને તીખું લાગ્યું, ગળ્યું લાગ્યું, ઠંડુ લાગ્યું, એમાં આપણે શું, આપણે કામ અહીં લાડવા ખાવાના છે? આપણે તો જાણનારા જ છીએ, આપણે જોનારા છીએ, આપણે જીભથી પણ છૂટા છે, આપણે દાંતથી છૂટા છીએ. બરાબર. હવે હું તમને કહું કે છૂટાપણાનો અનુભવ કરવા માટે આપણે એકાંતમાં બેસવું તો જોઈએ ને થોડી વાર. દાદા ભગવાને આપેલા વિજ્ઞાનનો પ્રયોગમાં તો જવું જ પડે ને. કારણ કે એમને ખબર છે કે આ છૂટું થઈ ગયું છે, પણ આપણને હજુ તો પેલી આદતો જૂની ખરી ને. બરાબર. હું પ્રદીપ છું કરીને જીવવાની આદત ખરી ને. બરાબર. એટલે એ બધી આપણને ધીરે ધીરે આ જ્ઞાનમાં ઓળખાય બધી. એટલે ખૂબ સરસ અક્રમ વિજ્ઞાન છે અને બધા મહાત્માઓ લાભ લે છે. અને ખરેખર મને તો બધા મહાત્માઓને નમસ્કાર છે કે આટલો બધો પુરુષાર્થ ને સત્સંગ કરીએ છીએ આપણે, એ ખરેખર ધન્ય છે. આ બધું લાભ લેતા રહેશું. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હરેન્દ્રભાઈ. પ્રદીપ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, હમણાં તમે સત્સંગમાં જરા વાત કરી ને કે ભાઈ મારે તો ખાલી 23.5 કલાક આમ નામ જાય છે, અડધો કલાક માંડ ઉપયોગમાં રહું છું. બરાબર. હવે એના અનુસંધાનમાં જ મેં એક દીપક આનંદજીને સૂત્ર મોકલ્યું છે, જરા ડિસ્કસ કરો. દીપક આનંદજી, પોસિબલ છે શેર કરો? એક્સેસ ટાઈમ હોય ને. હા, તો શું કહેવા માંગો છો? આજે તમે કહો છો ને કે ભાઈ આપણે 23.5 કલાક તો આમ નામ જાય છે, પ્રદીપ આનંદજી. હાજી. બરાબર. હવે આ જ વસ્તુ આમાં પ્રતિપાદન થાય છે કે કઈ રીતે કરવું, કારણ કે ત્યારે જાગતા નથી, ત્યારે ઊંઘતા હોઈએ છીએ. જો આમાં દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે અમે તમને સ્વતંત્ર બનાયા, એટલે હવે તમારો નિશ્ચય અને હવે તમે શુદ્ધાત્મા થાય એટલે પુરુષ થયા કહેવાય. અને પુરુષ થયા એટલે તમારો પુરુષાર્થ તમારા હાથમાં આવી ગયો. બરાબર. એટલે હવે તમારે પુરુષાર્થ માંડવાનો, એટલે કે તમારે નક્કી કરવાનું, શક્તિ માંગવાની, અને પછીથી તમારે થેલી લઈને શાક લેવા કે કશું જતા હો તો બધું રિલેટિવ રિયલ જોવાનું. એવો બધો અભ્યાસ કરવાનો તમારે 1 કલાક સુધી.
એને પુણ્યા સાવકનું સામાયિક કહેવાય. બરાબર બરાબર. હવે અત્યારે હું શેક થેલી લઈને કેમનો શાક લેવા જાઉં, એટલે એ તો મારે થયું નહીં. બરાબર. હવે ઘરમાં 4 જણા હોય એમાં શુદ્ધાત્મા જોવાના મારે. બરાબર છે. એટલે કદાચ દૂધની થેલી લેવા ગયો કે કશું લેવા ગયો માનો ને કઈ, હા, તો કેટલા દેખાય? 1 કલાક તો થાય નહીં, કારણ કે જઈને આવવામાં વચ્ચે સ્કૂટર વાળો આવે, રિક્ષા વાળો આવે, ત્યાંથી આમથી આમ પાથોડિયામાં એને ઘેર આવી છીએ આપણે. એટલે જે આજની મારી સ્થિતિ છે તે મેં તમને કહી. નહીં, બરાબર છે. બીજું કે દાખલા તરીકે માનો કે હંમેશા છે ને મારી સમજણ કેવું કે છે તો કે સમજો કે તમે 3 કલાક ઉપયોગમાં રહેતા હો ને, બરાબર, તો આપણે છે ને અડધો કલાક જ બોલવો કે 10 જ મિનિટ બોલવું. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સાથી અને આપણે ઉપરથી કેવું પેલા તમારું યાર બધું પાકું કરો, આખા 24 કલાકમાં 10 મિનિટ તમને સોંપતું હશે, બરાબર, તો આપણે આને કહેવાય થોડું. રાઈટ. પણ જો આપણે એમ માનીએ કે મારું બધું થઈ ગયું છે તો શું હાલત થાય? બરાબર. એટલે પ્રકૃતિ ચડી બેસવી નહીં જોઈએ. એટલે અને વધારે થયું તો જમા જ થયેલું છે ને, આપણે તો થઈ રહ્યું છે, ક્યાં કરવા જવાનું. એટલે હંમેશા દાદા, આ હું કયા આધારે બોલું છું તે કે જે દાદા ભગવાન નું જ્ઞાન જે છે એ ક્ષણે જે જાગૃત રહેવાનું છે ને, આપણે એ મન વચન કાયાથી જુદા રહેવાનો જે અભ્યાસ છે એ એટલો બધો નથી થયો, એમ કહેવા માંગુ છું. રાઈટ, એકદમ સાચી વાત. દાખલા તરીકે માનો કે હું અહીંયા સમજો આ પાણીનો ગ્લાસ છે અને અત્યારે હું આમ પાણી પીતો હોઉં, અત્યારે હું તમારી સામે બેઠો છું ને, એટલે દાદાની કૃપાથી પ્રદીપ પાણી પીવે છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું રહે છે. બરાબર. પણ જયારે આ ઝૂમ પર બેઠો ના આવું ને અને પછી માટલા આગળથી હું પાણી જો જાતે લઈને પીતો હોઉં ને, ત્યારે આ પ્રદીપ પીવે છે હું જુદો છું નથી રહેતું. હું આવું કહેવા માંગુ છું. સાહેબ, હું પણ એ જ વસ્તુ કહું છું કે આવો આખો દિવસ આમાં જ વયો જાય છે. છૂટાપણાનો પુરુષાર્થ શરૂ થાય પેલા પૂરો થઈ જાય છે. તો દાદા એને એવું કહ્યું, દાદાએ આપણા પોતાની આપણને ડિપ્રેશન ના આવે, અને હકીકતમાં સાયન્ટિફિકલી દાદા એવું કહ્યું કે તમને ઉપયોગ ચૂકાય છે ખબર પડી ને એટલે તમે જાગ્રત છો. પણ આપણે જાગ્રત છે એટલે પછી શું છે કે જાગૃતિનો બીજો પણ એક પ્રમાણ છે કે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ રૂમમાં કોઈ છે નહીં, પંખો ચાલુ છે, આપણે આ રૂમમાંથી બીજી રૂમમાં જતા હોઈએ અને ઠંડી ઠંડી હવા લાગી એટલે ખબર પડી કે ભાઈ રૂમમાં કોઈ છે નહીં, પંખો ચાલુ છે, તો આપણને એકવાર સ્વિચ બોર્ડ આગળથી નીકળી ગયા ખરા, પણ પછી ખબર પડી કોઈ બેઠું નથી તો પાછા આવીને પંખો બંધ કરી શકાય ને આપણાથી. રાઈટ રાઈટ, બરાબર છે. એવું કહેવામાં આવે. એટલે મને એવું સમજાય છે કે આપણને ચૂકાય છે તે ખબર પડે છે, પણ ફરી પાછું નક્કી કરવું જોઈએ, નિશ્ચય કરવો જોઈએ અને ફરી પાછું જ્ઞાને કરીને સોલ્વ કરવું જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. એટલે પછી સરખું થઈ ગયું કહેવાય ને. ના, એ તો આપણે તો જો આ તો આપણી જાતને જ એલિવેટ કરવાની છે પ્રદીપાનંદ. જો આમાં કેવું છે હરેન્દ્રભાઈ, જો મને શું સમજાય છે કે દાદા એ આપણું કામ કરી નાખ્યું છે. બરાબર. એમણે જે કલ્યાણની ભાવના હતી એ કામ એમણે પૂરું કરી નાખ્યું. રાઈટ, કર્યું છે. અને આપણી સાથે એમનું કમિટમેન્ટ પણ છે કે તમે તમારી વારે વાર, એટલે કે જો તમે આજ્ઞા પાડવાની શક્તિ માંગો તો કામ મારું છે. બરાબર છે. તમે જે શક્તિ માંગો આ માર્ગે આગળ વધો તે એમાં મારું કામ છે. ના, બરાબર છે. શક્તિ હું તમને આપી, પણ માગવાનું કામ તમારું છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ વ્યવહાર આપણને સમજાવવો જોઈએ જ્ઞાની સાથેનો. આપણે આ કહ્યું ને કે વ્યવહાર સમજાયો છે, સમજણ છે, આ બધું જ છે, પણ છતાં જે કહેવાય ને કે પુરુષાર્થનો ભાગ જે હકીકતમાં આટલા વર્ષોના જ્ઞાન પછી ખુલવો જોઈએ અથવા તો પરિણામ પામવો જોઈએ, જો એમાં આપણે પાછળ જોઈએ, દ્રષ્ટિ કરીએ તો આપણને એમ થાય કે આ બધું મળ્યું એના આનંદમાં જ છીએ, એકડો શરૂ કર્યો નથી. ના, પરિણામ પામે છે, પરિણામ પામે છે, પણ દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે ભાઈ તમે જે બધો માલ ભરી લાયા છો ને એ એટલો બધો ઠસો ભરેલો છે, એટલે તમને એવું લાગે કે આ એક ઘાસડી નીકળી ગઈ એટલે ગોડાઉન ખાલી થાય, એવું નથી. આ બધું મને પૂછ્યા વગરનું ભરેલું છે, એટલે કે હળવાશ તમને અનુભવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? ખબર પણ પડે છે, જાગૃતિમાં ખબર બી પડે છે, પણ એની પાછળ જ્યાં દાદાએ પ્રતિક્રમણ કરવાનો રસ્તો બતાવ્યો હોય કે ભાઈ આવી ટાઈપનો માલ નીકળે તો આ ફાઇલ નંબર 1 જોડે પ્રતિક્રમણ કરાવજો, તો એ વાત આપણે સમજી લેવી જોઈએ. રાઈટ. પછી જ્યાં આગળ દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ તમને આવું થાય ત્યારે કે ભાઈ તમને કોઈ સમજણ ના પડે
કે ડિપ્રેશન જે તો બોલવું અનંત શક્તિ વાળો છું, અનંત સુખ વાળું છું, એ બધા જે સ્ટેપ આપ્યા છે દાદાએ, કારણ કે પ્રકૃતિ ને આપણે કેટલાય અવતારોથી પોતાની માનેલી છે. એટલે જૂની જવા દો, પણ આ અવતારમાં જન્મ્યા ત્યારથી આપણે માનેલું કે હું જ પ્રદીપ છું અને હું જ કરું છું. 100%. હા, એટલે એ બધી અસરો આવે ત્યારે ત્યાં જ્ઞાનના પ્રયોગોમાં જવું પડે. એટલે કે તમે જેમ જેમ એ પ્રયોગ મૂકતા જશો તો તમને પછી પાછું નોર્મલ થઈ જશે, કારણ કે પોતે શુદ્ધાત્મા છે ને. છે જ, પણ હવે અહીંયા આપણે એવું કહી શકાય કે આ પ્રમાદવશ અજાગૃતિ જે આપણે વારંવાર શબ્દો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ વધારે વપરાઈ જાય છે આપણું થાય. જો એક વસ્તુ છે, મને પ્રમાદવશ અજાગૃતિ એવું મને એ પ્રમાદ હોય એટલે અજાગૃતિ થાય એ વાત સાચી છે, પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે દરેક વસ્તુમાં દાદા ભગવાનને અમે પૂછેલું, તમે સાંભળજો કે દાદા હું આખો દાડો એમ કે જયારે ઓફિસમાં જાઓ ને હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા, એવું નહીં કરવાનું. આખો દાડો તમારું કામ હોય ત્યારે કામ કરવાનું, પછી અવકાશ મળે ત્યારે સ્વરૂપમાં રહેવાનું. પણ પછી ધીરે ધીરે આ જ્ઞાન જેમ જેમ સમજાય ને તો પ્રમાદ કોને કહેવાય એ જાણવું જોઈએ ને. રાઈટ. આપણે જ્યાં સુધી પ્રમાદવશ જાગૃતિ બોલી જઈએ એ કરેક્ટ વાત છે, હું ના નથી કહેતો, પણ પ્રમાદ ક્યારે થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, કોને થાય છે, હું કોણ, એ બધું સમજવાનું તો ખરું કે નહીં? ચોક્કસ. હવે દાખલા કે 9 કલમો છે, એમાં અહમ ન દુભાય એવી જે વાત લખી છે, તો આપણે જાણવાનું કે ભાઈ અહમ કેવી રીતે દુભાય, મારા આખા દિવસ દરમિયાન અહમ કોનો કોનો દુભાયો, બરાબર, તો કઈ 9 કલમથી કઈ કલમનો દોષ થયો, એ પછી અભ્યાસ માંગે છે. શું માંગે છે? રાઈટ, અભ્યાસ માંગે છે. એટલે દાદા ભગવાને બહુ સરસ વાત કરી છે કે તમને અત્યાર સુધી હું પ્રદીપ છું, હું કરું છું, એ તમને જે અધ્યાસ થઈ ગયો છે. શું થઈ ગયો છે? અધ્યાસ એટલે સહજ થઈ ગયું છે. એમાં આપણે બીજી ભાષામાં કહીએ તો બરાબર. તો હવે તમે એનો અભ્યાસ કરજો કે મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું, પછી કે મન વચન કાયા રૂપી છે, હું અરૂપી છું. તો તમને અવકાશ મળે તો હું અરૂપી છું, અરૂપી છું બોલવાનું, પણ અરૂપી ને રૂપીની વચ્ચેની તમને ખબર હોવી જોઈએ તો કે આ પ્રદીપ રૂપી છે પણ હું અરૂપી છું. બરાબર છે. અને એ રિસર્ચ દાદા ભગવાને પોતે આપણને એમના શબ્દોમાં જ કહેલું છે. બરાબર છે, વાત સાચી છે. આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. રાઈટ. હવે સમજો કે અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છું, તો કે આ શરીરમાં જ્યાં જ્યાં નાની મોટી વેદના થતી હોય તો આપણે એકવાર આમ શુદ્ધાત્મા તરીકે જોઈએ બધી પોતાના પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં, તો જ્યાં જ્યાં થાય ત્યારે આપણે બોલે ને અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છું, તું બાધા પીડા, હું અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છું, હું અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છું, તમે બાધા પીડા સ્વભાવ વાળા છો, હું અવ્યાભાસ. બોલાય કે ના બોલાય? બોલાય, ચોક્કસ બોલાય. આપણે એ પ્રયોગમાં ના જઈએ, કારણ કે આ વિજ્ઞાન છે અને વિતરાગોનું વિજ્ઞાન છે. દાદા ભગવાને ખુલ્લું કર્યું. રાઈટ. કે ભાઈ તીર્થંકર ભગવંતોના હૃદયમાં વિજ્ઞાન જે હતું એ કેવું હતું અને શું હતું તે આ વિજ્ઞાન એમણે ખુલ્લું કર્યું છે. બરાબર. પ્રયોગમાં ના જઈએ એમાં કોનો વાંક? વાંક તો જેનો ભોગવટો આવે એટલે આપણો જ વાંક છે. એટલે પ્રમાદવશ જાગૃતિ કરીને આ બધું એ બધું સાચું છે. પ્રમાદ નામે જાગૃતિ અજાગૃતિ લાવે, પણ આ જ્ઞાન શું છે કે પ્રમાદ કોને થયો એ પણ જાણે છે. લો, પણ હવે અત્યારે બોલાય એવું નથી. રાઈટ. તમે સમજી ગયા ને? તો કે આત્મા શું છે તમને કહું, અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. હવે આ દાદા ભગવાનનું વાક્ય તમે મને કહો અને ત્યાં પ્રમાદની વાત કરો. ચલો, એટલે એકાંતિક નથી, એ અમુક લેવલે એ કરેક્ટ વાત છે, અમુક લેવલે એ વસ્તુ આગળ જાય ત્યારે વસ્તુ બદલાતી જાય. બરાબર છે. એટલે આમાં કોને થયો એ જાણે, એનું નામ શુદ્ધાત્મા. બરાબર. પણ પ્રમાદ થયો એને જાણે એટલે શું? તો કે તરત ત્યાં ચૂંટલી ખણે, ધ્યાન રાખો, બોલો શક્તિ માંગો એમ. એટલે ત્યાં પુરુષાર્થ ધર્મ રહેલો છે એવું કહેવામાં. એટલે જેમ આપણે અનુભવની શ્રેણી ચડતા જશું એમ આ બધી વસ્તુઓ ઓળખાતી પણ જશે અને ખરતી જશે. બસ ખરી જ રહ્યું છે, એને નિજરા કહેવાય. રાઈટ. પણ જેટલું જ્ઞાનની ગરણીમાંથી કરાય એ નિજરા થાય, અને જેટલું અજાગૃતિ રહી અને આજ્ઞાને બધું થોડું ના વપરાયું, ઉપયોગ ના રહ્યો શુદ્ધ ઉપયોગ, તો એટલો પાછું પેન્ડિંગ રહે. સાહેબ થોડાની જગ્યાએ ઘણું શબ્દ વાપરીએ તો જો એક વસ્તુ છે કે આપણે શું છે અત્યારે કશું બી વાત કરીએ છીએ ને હરેન્દ્રભાઈ, તો ઘણા ને પછી શું છે ડિપ્રેશન આવે છે કે આવું બોલે છે, તો ભાઈ ઘણા કે આવું બોલે છે. એટલે એના કરતા આપણે કેવું ભાઈ
આપણે બધાને ગમે એવું છે જ બોલવું, એટલે આપણે થાબડ ભાણા કરે રાખો આપણને. ને એનું કારણ છે કે કડકાઈ કોઈને પસંદ જ નથી. લો બરાબર. આજે તમને કોઈ પણ માણસ ડોક્ટરને પૂછો ને તો એવું કે સુગર કોટેડ દવા મને આપો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? જો બોટલ થી મને શક્તિ આવી જતી હોય ને તો મારે બીજું કશી ગોળીઓ ગળવી નથી. આવી પરિસ્થિતિ છે, ભલે બોટલ ના 500 રૂપિયા લે. બરાબર છે. એટલે અત્યારે બધો કાળ ને બીજું શું છે કે કડકાઈની જરૂર નથી હરેન્દ્રભાઈ. બરાબર. કારણ કે દાદા એ બધાને છે ને કડકાઈ જ્યાં જરૂર હતી ને ત્યાં કરતા હતા, પણ અત્યારે બધો સમય એવો છે ને, બધો જેટલું પ્રેમથી વળે ને એ બહુ સારું એમ. બરાબર. ના વળ્યું તો ફરી વળશે, બીજા કોઈ જ્ઞાની આવશે ત્યાં થશે. એ તો છૂટકો નથી. બરાબર છે. એને મોક્ષે જવું છે ને તો કોઈક મળી આવશે, પછી મળશે, રસ્તો મળી જશે આગળ. હા, પણ આપણે પછી છે ને સેજ કડક બોલીએ ને તો ઉપાધિ થાય એવું છે. અને કડકાઈની વાણીને પાછી આપણે સ્યાદવાદ તરફ જવું, મૃદુ રુજુમાં જવું, અને પછી કે આપતા પુત્ર થઈને જ આવું બોલે છે, તો પછી એમ બિચારાને માંડ એના 2 પ્રતિક્રમણ ના કરવાના અઘરા હોય, અને પછી હું જરા તમ પચાડા કરું ને, અને પછી એ મારો દોષ જોયો તો પછી હું તો ઊંઘી જાઉં, પણ એમને બચારા પ્રતિક્રમણ કરવાનું ફાઇલ ઉભી થઈ જાય. હા, સાચી વાત છે. એટલે આપણે મહાત્મા ખૂબ છે ને, મારું એવું કેવું છે કે દાદાના પ્રયોગો અને પોતાનો પુરુષાર્થ ધર્મ કેવી રીતે વધુ ને વધુ સ્ટ્રોંગ થતો જાય, એ બધી વાતોને બહુ જ આ ઝૂમ પર સમજવા જેવી છે. અને એ લાઈવમાં જવા જેવું છે, લાઈવમાં. બરાબર. જો તમે દાખલા તરીકે જેટલું બી લાઈવ આપણે કરતા જઈશું ને, તો બધા મહાત્માઓને એટલું બધું બીજે જ દિવસે ને આ સ્ક્રીન પરથી ગયા પછી જ કામ લાગશે. ના, ઘણીવાર એવું બને કે સત્સંગ ચાલતો હોય અને અંદર એ બાબતની પોતાનો પુરુષાર્થ ચાલુ થઈ જાય, એવું પણ બહુ સરસ થઈ જાય, બહુ સરસ થઈ, સાચી વાત છે. સમજ્યા? એ જ સમયે થવા ચાલુ મંડી જાય કે આ બરાબર છે, પણ જ્યાં સુધી હું મારી પોતાની વ્યક્તિગત નબળાઈઓને જાહેર નહીં કરું ત્યાં સુધી આ મેળ નહીં થાય, સાહેબ. હવે જો એક વસ્તુ છે કે હવે તો ભાઈ જો કે આ બધી વસ્તુ છે કે બધું કુદરતી રીતે એ બધું બનતું હોય છે. બરાબર. બાકી હું તમને કહું, અત્યારે રાતે લગભગ 10:15 થયા છે, 10:30 થશે, તો આપણે જો અત્યારે સત્સંગમાં કહ્યું કોણ સુવે છે ને હું કોણ છું, કોણ ઉઠે છે હું કોણ છું, કોને ઠંડી લાગે, કોને ગરમી લાગે, કોને મચ્છર કર્યું, આ જો વાત આપણે અત્યારે કરી હોય ને, તો એ રાતે હુઈ જાય ને તારે એને એટલીસ્ટ એટલું તો ખબર પડે કે આ સુનારો હું નથી. પોઈન્ટ સમજાયું? એટલે આપણે જેટલા લાઈવમાં જવાની ખૂબ જરૂર છે. અને દાદા ભગવાન ઓલવેઝ એમના પોતાના અનુભવની જ વાતો કરતા હતા. બરાબર. પણ પછી હવે શું છે કે બધાની પ્રકૃતિમાં માલ જુદો જુદો હોય ને. રાઈટ. બરાબર. કોઈને પદ સમજવું હોય, કોઈને સૂત્ર સમજવું હોય, કોઈને આ સમજવું હોય, તો બધી દાદાની જ વાતો છે, આપણને ઇનડિરેક્ટ રીતે કામ લાગે જ છે બધી. લાગે છે, સાચી વાત છે. છેલ્લે તો દાદાની જ બધી વાતો છે ને. વાત તો દાદાની જ છે. બરાબર સાહેબ. અને આ કેવું છે કે પાઠમાં આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોય ને, ત્યારે ગુજરાતીમાં પહેલે દાડે ગયા હોય ત્યારે પાઠ આવે, પછી બીજા ત્રીજા દિવસે પછી કવિતા આવે. તમે જોજો ચોપડીઓમાં એવું હતું જ બધું. ના, ગદ્ય પદ્ય ભેગું પાઠ આવે, કવિતા આવે, એવી રીતે ઇતિહાસ આવે, એવું આ બધું હોય જ બધું. રાઈટ. રેડિયો વિવિધ ભારતી એડવર્ટાઇઝ. બરાબર. ઓકે સાહેબ. એટલે કારણ કે બધા સબ્જેક્ટ તો ઇન્ડિયા છે. રાઈટ. ઓકે, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, એટલે પ્રદીપ આનંદજી શ્રીમંત બોલાવો. હરેન્દ્રભાઈ, દીનાભાઈ. ઓકે સર. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસી, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય